بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين اما بعد۔ کل ہم جو ہے الف لام تعریف یعنی اظہار اور ادغام یعنی حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، یہ دونوں کے بارے میں ہم پڑھے تھے۔ حروف قمری کا بھی آپ کو قاعدہ بتلایا گیا ان ڈیٹیلز، اور حروف قمری کا بھی قاعدہ بتلایا گیا، دونوں قواعد بتلا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد حمزہ وصلی ہم شروع کرے تھے کہ حمزہ اصلی کیا ہے اور حمزہ وصل کیا ہے، یہ دونوں بھی بتلا دیے گئے۔ اب اس کے بعد ایک قاعدہ شروع ہوا تھا نون قطنی کا، ٹھیک ہے۔ نون قطنی کیا ہے دیکھیے، اگر پہلے کلمے کے آخر میں تنوین اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو گر جائے گا، حمزہ اگر وصل ہوگا تو پھر گر جائے گا، اور دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے پہلے ساکن یعنی تنوین کے نون کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے جو ہے ایک مثال ہے یہاں پہ سورۃ الہمزہ کی جو ہے مشہور آیت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ عموماً ہم وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو اور اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر وقف نہیں کر کے اگر ہم وصل کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تو پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وصل کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے۔ وقف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ، رک کر پڑھ رہے ہیں، آیت پر وقف کر رہے ہیں، آیت پر اگر ٹہر رہے ہیں تو پھر وہی جیسا جو طریقے سے ہم پڑھتے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس طرح جو ہے پڑھیں گے اس کو۔ اس کو تھوڑا اور سمجھنے کے لیے یہاں پر استاد محترم علامہ عبد الغفور قادری رحمت آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو مزید بلند عطا فرمائے، حضرت کے فیضان سے ہم کو مستفید فرمائے، حضرت کی اس کتاب سے جو ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت اور سمجھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اوپر ہے لکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ لکھنے کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد یہ پڑھنے کا بھی طریقہ دے دیا ہے۔ نوح اس طرح رہے گا تو پڑھیں گے اس کو نوح ابنہ خیرن، الوصیت رہے گا، پڑھیں گے خیرن الوصیت، ٹھیک ہے۔ شیئا نتخذا تو پڑھیں گے شیئا نتخذا۔ میں کل تلاوت کر رہا تھا تو ایک میں بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا رہنما فرما دیجیے۔ میں شاید ایک کلاس شاید مس کیا تھا، یہ جو آپ جب کی فل آپ کی اسٹاپ آواز آتا برابر نہیں آ رہی، آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی، ہے ابھی آ رہی ہے برابر؟ ابھی آ رہی ہے؟ سلو آ رہی، کم آ رہی، تھوڑا بڑھائیے آواز۔ پتہ نہیں، ہر موبائل سے ہی بات کر رہا ہوں نا، منہ پہ ایک دم نزدیک ہے، منہ میں لے کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، آ رہی ہے؟ آپ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ جی نہیں آ بولیے، رہا ہے؟ بولیے۔ جی میں یہ بول رہا تھا کہ میں کل تلاوت کر رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے یہ تھوڑا مطلب یہ آیا وسوسہ، تھوڑا گڑبڑ ہوا۔ میں شاید یہ جب بھی مطلب یہ فل اسٹاپ آتا ہے، جیسے ابھی ہو پہ ڈبل پہ یہ ہے، تو اس کو نوح نوح پڑھیں گے یا نو نو کر کے رک جاؤں گا یا نوح کر کے رکوں گا؟ اس کو یہ تھوڑا سا اس آپ کا آپ کی آواز آ رہی ہے مگر آپ کیا بول رہے ہیں وہ کلیئر سنائی نہیں دے رہا۔ میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا بعد میں، آپ کنٹینیو کیجیے، میں اچھی بعد بات، میں کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات۔ تو یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر 40 پر اس کی جو ہے مثالیں ہیں کہ تنوین کے بعد اگر ساکن حرف آئے تو ملا کر پڑھتے وقت نون کے اندر چھپے ہوئے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اگر نون قطنی سے پہلے الف ہو تو وہ الف پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب ذرا اس کی مثالیں ہیں دیکھیے، یہ تھوڑا پڑھ لیجئے پھر اپن آگے بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف۔ نوح ابنہ اس طرح لکھا ہوا اگر رہا تو ہم اس کو نون قطنی لگا کر پڑھیں گے نوح ابنہ،
नूह इब्नहु, खैरन अल वसीयतु है तो खैरनिल वसीयतु, इस तरह पढ़ेंगे। देखिए जी सर, थोड़ा सा इसकी तिलावत करिए। बिस्मिल्लाह। अगर साथ में ना ये भी बता दीजिए कि अगर जोड़ना नहीं है, अगर खई रन में अगर रुकना है तो खई रन बोल के रुकना है या खई खई करके रुकना है, ये मेरा डाउट था। खई जोड़ना मुझे रॉ समझ करके में आया। रुकना पड़ता है उसको। अगर आयत पे अगर खई रा। वक्फ करना है आपको, तो जिस तरह आयत पे वक्फ करने के उसूल आपको बतलाए गए ना, वक्फ के कायदे बतलाए गए थे इससे पहले आपको क्लास में, वो जी वक्फ जी, के मैं शायद वो मिस किया कायदे। था, कुछ तो हुआ था, हाँ। जी, मैं शायद वो क्लास मिस किया था शायद, इसके लिए थोड़ा सा मिस डाउट किए है थे मेरे तो को। मैं वीडियो भेजा था आपको, रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना यूट्यूब पे हाँ भी मौजूद है, आप उसको जी जी, देख एक बार लीजिए। बता दीजिए तो उसमें समझ जाऊंगा, एक बार बता दीजिए। मैं आपको सेंड किया था वक्फ के कायदे, वो एक मर्तबा देख जी लीजिए, आप देखे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाता, डाउट नहीं रहता वाकई इंशाल्लाह। जी, एक बार यहाँ पे बता देंगे ना तो मेरे दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं हम खैरा, इस तरह वक्फ करेंगे, और इधर क्या करेंगे, अल वसीयत तो पढ़ेंगे, नून खुती नहीं लगाएंगे वहां पर। अगर हम वस्ल के साथ पढ़ रहे हैं, मिलाकर पढ़ रहे हैं, तो खैरनिल वसीयत तो पढ़ेंगे। अगर हम वक्फ के साथ पढ़ रहे हैं, मिला रहे नहीं, छोड़ दे नहीं, आयत पे रुक जा रहे, तो खैरा अल वसीयत, जैसा कि यहाँ पर लुमज़ह फिर अल्लदी, मिला के पढ़ ले तो लुमज़ती निल्लदी, इस तरह पढ़ेंगे उसको। जी सलीम साहब। शैअन इत्तखज़ जी माशाल्लाह। करमादिन इस्तद्दत रहबनियत रहबनियत निब्तदऊहा बेहतर माशाल्लाह। आदानिल ऊला फितनत फितनतुनिन कलब खैरुनित मअन्ना खैरुनिको मा अन्ना, खैरुनिको अन्ना। खैर खैरुनित मअन्ना जी साहब, ये हो गया नूने खुतनी का सबक आपका। अब इसके बाद देखिए हदीस मुबारक इब्ने माजा की यहाँ पर रिवायत बयान फरमा रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि उतलुल कुरआना वबकू फइन्ना लकुम तबकू फतबाकू, कुरआन की तिलावत करो और रो, अगर तुम रो ना सको तो कम से कम रोने की सूरत बनाओ। बर कुरान की तिलावत करके रोने का हुक्म। अब यहाँ पर देखिए रावियान का जो इख्तिलाफ है कुरान के पढ़ने का, मैं इससे पहले बाज़ाब्ता इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आप हजरात के सामने, मगर अब मुख्तसर ये कि जो है इख्तिलाफी रिवायात जो है, वो इख्तिलाफी रिवायात को यहाँ पर जमा किया गया। ठीक है, और इम्तिहान में उमूमन जो है इस बारे में सवाल आता, सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत क्या है और सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत क्या है, ये बारे में सवाल करते। तो फिर जवाब देना पड़ता, यानी राइटिंग में भी देना पड़ता, और कभी अगर पूछे तो ओरल में पूछते, कभी नहीं भी पूछते, मगर रिटर्न में उमूमन ये सवाल आता, तो इसको आपको लिखना रहता। तो वो एतबार से इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। रावी अव्वल हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह, और रावी दुमम हजरत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर जो है जो अल्फाज में, जो जुमलों में इख्तिलाफ है, वो जुमले हैं, और बीच में जो है सूरतों के नाम है। हजरत सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह इसको हुजू अन पढ़ते और हम पढ़ते हुजू वन। हम जो है सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करते। देखिए हम जो कुरान पढ़ते हैं ना, सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह को हम फॉलो करके वही एतबार से हम पढ़ते हैं, और हम नहीं बल्कि दुनिया में तकरीबन हजरत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह को जो है
फॉलो करके पढ़ते, तकरीबन क्या मुकम्मल बोल सकते हैं आप। मैं जिसका भी। मतलब जी जी। ये ताबेइन में से आते हैं सब, या तबे ताबेइन में से आते हैं? सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ताबाइन। आगे आगे जो है। ताबेइन में। जी हाँ जी, आगे आपको जो है इनकी सीरतें भी है आगे यही किताब में, वो सीरत भी आपको याद करना है, तो इंशाल्लाह तो आप अबू हनीफा, अबू हनीफा रज़ियल्लाहु के शागिर्दों में से होना, हाँ। हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह भी ताबईन में से है। ये हजरत भी वो ताबेइन में से। दर्जे के है। इनकी जो है बाज़ाब्ता पूरी सीरत है इनकी। इनकी इनका असल नाम क्या है, इनकी जाए विलादत कहाँ है, इनके वालिद का नाम क्या है, ये आगे के सफ़ात में है यहाँ पर। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जी, उसको। इंशाल्लाह। जी। तो सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह दुनिया के जो है लोग जो है जितने हैं तकरीबन, क्या आप पूरे बोल सकते हैं कि आप जो तरीके पर कवायद तहरीर फरमाए बतलाएं, उसी को फॉलो करके उसी के तहत कुरान को पढ़ा जाता। रवानी में जो हम पढ़ लेते कुरान को। और मैं जो है मिस्री हजरात का सुना, मक्का के लोगों का, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों का कुरान सुना मैं, मगर वो यही रिवायात से पढ़ते कुरान को। अलबत्ता इख्तिलाफी रिवायात है, वो रिवायात को जमा करते हुए पढ़ते हुए कुर्रा हजरात क्या करते, उनके पास इस तरह है, उनके पास इस तरह, उनके कुर्रा इकराम क्या करते, वो इख्तिलाफी रिवायात को जमा करते हुए कुरान को भी पढ़ते, लोगों को बताने के लिए कि देखो यहाँ पर इख्तिलाफात है बोल के रिवायात में। तो सूर्य बकरा में हुजू अन, और सैयदुल्लाह हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह बताया हुजू वन। इसी तरह हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह जब्राइला फरमाए सूर्य बकरा में, और सैयदुल्लाह हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह जिबरीला। ला रऊफुन, ला रऊफुन, खुतवाती, खुतवाती, रुदवाना, रिदवाना, मई, माइया सूर्य अंबिया में। और सूर्य नूर में बियूतिन, बुयूतिन। सूर्य मुतफ्फिफीन में। अच्छा इसको क्या है यहाँ पर देखिए, रॉ के नीचे खड़ी जेर है ना, जिस तरह हम हिमालय के कायदे में पढ़े थे, देखिए हिमालय के कायदे में पढ़े नहीं, मज रे, रॉ के नीचे खड़ी जेर थी, तो क्या पढ़े थे उसको हम, रा के नीचे खड़ी जेर थी ना वहां पर, हिमालय का एक ही कायदा था। मजरे, हाँ पूरा बोलिए, क्या था वो। मजरे हाँ। हाँ, मजरे, हा, सितारे की रॉ की तरह, उसको क्या करे थे हम, खींच के पढ़े थे। इसको भी क्या करेंगे, बल रे ना, बल रे ना, इस तरह पढ़ेंगे इसको, सितारे की रॉ की तरह ही आएगा ये भी। रॉ बोल के भी नहीं पढ़ेंगे इसको, री बोल के भी नहीं पढ़ेंगे, बल रन रे ना, बल रीना, इस तरह जो है इसको जो है पढ़ेंगे हम। और हमारे पास क्या है सूर्य मुतफ्फिफीन में, बल रौना, सख्ता के साथ है हमारे पास, फकी। ठहरना मतलब हाँ, नहीं जी तोड़ना। जी जी, बोलिए। ठहरना और सांस नहीं तोड़ना सकता। हाँ, सख्ता के माने हैं आवाज को रोकना, सांस को नहीं तोड़ना। सूर्य मुतफ्फिफीन में फकीहीना, और हमारे पास यानी सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह फाकिहीना। तुसला सूर्य गाशिया में तसला, तसला नारन हामिया। अदरीका सूरतुल कद्र में, और यहाँ पर क्या है सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह अदराका। सैयदना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह सूरह हुमज़ा में उमुदीन लिखे, सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह आमदीन। सूरतुल काफिरून में वली, और सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह लिखे वलिया दीन। इसी तरह सूरह इखलास में कुफुअन, और सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के कुफुवन। तो ये इख्तिलाफी रिवायत है देखिए। अब इसके बाद देखिए इख्तिलाफी रिवायत के सबक के बाद, अब यहाँ पर क्या है साहब, थोड़े से अशआर है। सबसे पहले तो देखिए। मुसब, जी जी। ये जो इख्तिलाफात है, इसमें मायने तो तब्दील नहीं होंगे ना? भाई, माने अगर तब्दील भी, अगर कुछ तब्दीली भी अगर आई तो वो आयत के एतबार से ही है वो, आयत के जी। एतबार से ही है। आप जब पढ़ेंगे ना उसको तो आपको समझ में आता हो।
وہ ایسی تبدیلی نہیں آ جاتی جسے کہ جو ہے آپ لہن جلی یا لہن خفی کا شکار ہو جائے، لہن جلی کا شکار ہو جائے، آپ کفر تک چلے جی جائیں، آپ کے ایمان میں کوئی فرق آ جائے، ایسے ایسے اس حد تک نہیں جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ۔ اختلافی روایات بولے تو یہ الفاظ کا فرق ہے بس، تو نہیں ہے۔ جی اب یہ بانی کتاب حضرت محمد بن الجزری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، بانی کتاب کے نام یہ اشعار ہے: یقول راجی عفو رب سامع رب سامع محمد محمد بن الجزری الشافعی، سننے والے پروردگار سے معافی کا امیدوار محمد بن جزری شافعی کہتا ہے۔ اب یہ مخارج کو انہوں کیا کرے، بڑے پیارے انداز میں، صاحب کتنا پیارا انداز ہے دیکھو حضرت کا۔ حضرت کیا کرے، پورے اشعار میں لکھ دیا مخارج۔ عرب کے جو ہے گٹی گٹی میں شاعری تھی، اس کے واسطے بولتے تھے کہ عرب کا بچہ بچہ شاعر ہوا کرتا تھا، تو وہ کیا کرے اشعار میں ڈھال دیا پورے مخارج کو، پڑھنے والے کے لیے بھی مزہ بھی آتا پڑھنے میں اس کو۔ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، کتنا آسان ہے دیکھو، پڑھنے میں مزہ آتا، کتنا مزہ آتا پڑھنے میں۔ حروف کے مخارج 17 ہیں، ان کے قول کی بنا پر جو ماہر ہے، بالکل آسان عام فہم۔ صفاتها جہروا رخو مستفل منفتح مسمتۃ وضد قل، حروف کے صفات شدیدہ، رخفہ، مستفلہ، منفتحہ، مسمتہ، اور اس کے ازداد ہیں، بالکل آسان ہے دیکھیں۔ والاخذ بالتجوید حتم اللازم، حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، علم تجوید کو حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، جو قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اور ہم تک وہ اسی طرح تجوید کے ساتھ پہنچا۔ وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، اتنا دیکھو عام فہم اشعار ماشاءاللہ زبردست، اور علم تجوید تلاوت کا زیور بھی ہے، اور فن ادا و علم قرات کے لیے زینت بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے صاحب، را کے قاعدے ہیں: لام جلالہ، نون ساکن، اظہار اور ادغام، قلب اور اخفا، ہر اشعار کے جو ہے مد لازم اور اس کے جو ہے اقسام، مد منفصل اور مد متصل کی تعریف اور اس کی مقدار، تمام چیزیں جو ہے اشعار کے طور پر لکھ دی گئی۔ آپ جو ہے وہ اشعار کو یاد کریے، یاد کر کے جو ہے، کیونکہ ہم دیکھے گزشتہ پرچوں میں اس سے پہلے بیٹھا تھا، آپ کو کوشچن پیپر اس میں جو ہے اشعار کے متعلق سوال ہوا تھا، یعنی کوئی اشعار دے دیتے اور وہ اشعار کا ترجمہ لکھو بول دیتے، اس طرح کوئی سوال آ جاتا، تو اشعار اور اس کا ترجمہ دونوں بھی یاد کریے، شعر یاد کریے، شعر کا ترجمہ بھی یاد کریے، ایک کا سوال تو آتا ہے۔ مطلب یہاں پہ ترجمہ لکھنے کے لیے اگر وہ سوال 20 مارک کا یا 10 مارک کا رہا تو یہ ایک لائن میں ترجمہ لکھنے سے ہو جاتا؟ ہو جاتا، ہو جاتا۔ جی یہ کلاس باقی ہے اپنی، انشاءاللہ کریں گے اپن، منڈے کے دن کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ وہ بورڈ پہ آپ کو لکھا کے انشاء سمجھاؤ بولے تھے میرے کو، وہ فوائد کیسا جو ہے فوائد لکھنا کرنا، میں انشاءاللہ وہ منڈے کے دن بتاتا ہوں انشاءاللہ، آئندہ کلاس میں بتاتا ہوں۔ یہ مختصر حالات امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑے سے حالات امام عاصم وہ راویان، حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے روایت ہے، پھر اسی طرح جو ہے سب کے اس میں روایت ہے دیکھیے، سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہے، مختصر قرآنی معلومات وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں ہے۔ بہرکیف اب یہ جو ہے آپ کو پڑھ لینے کے سیلف اسٹڈی کے ہے، یہ آپ کو خود سے پڑھ لینے کی چیزیں ہیں یہاں سے، اب آپ خود سے جیسا وقت ملا اس کو یاد کریے۔ انشاءاللہ پھر اگر جو ہے کچھ اگر آپ کو ڈاؤٹ رہا تو پھر اپن کوئی کلاس میں جو ہے اس کو حل کریں گے۔ بہرکیف ایک کلاس ہم ایسی رکھیں گے کہ جس میں جو ہے آیتوں کی تختی کس طرح کی جاتی ہے، قرآن کے آیات کو کس طرح اس کی تختی کر کے ہم بتائیں گے،
वो एक क्लास में इंशाल्लाह ले लेता हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब वो क्लास ले लेंगे अपन। जब भी लेना है मैं आपको जो है मैसेज कर देता हूँ उस बारे में। वो क्लास में हम सब जमा होकर इंशाल्लाह उसको अच्छे से सीख लेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो आप लोग मेरी रहबरी करिए। हम एक दूसरे की रहबरी करते हुए इंशाल्लाह एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए कुछ अच्छा सीख लेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल कोई ख्याल आज के मुतालिक? कोई सवाल है किसी का आज की क्लास में? नहीं, जी कोई मतलब नहीं। वो मैं मुफ्ती साहब, मैं बच्चे में। आपको कॉल करके ना एक दो तीन आयत का ना थोड़ा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। वफ के मुतालिक था वो व्हाट्सअप थोड़ा करिए आप। काम। आप व्हाट्सअप करिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। जी। मैं आपको व्हाट्सएप फोटो लेके कल तिलावत कर रहा था तो वफ का ही आया था। सेम टू सेम जो आज हम लोग का जो क्लास में होता ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप बता व्हाट्सअप देंगे तो करिए। वो पूरा जहन में क्लियर हो जाएगा लाइव हाँ है ना। हाँ, आप व्हाट्सअप करिए। मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करता हूँ। आप कॉल करें तो समझ में नहीं आएगा ना, व्हाट्सअप आप करेंगे तो वो उसका फोटो लेके भेजेंगे तो समझ में आएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी सलीम साहब। मतलब ये सूर्य यासीन में आयत नंबर 54 या 53 थोड़ा बड़ी आयत है। कायदे के साथ पढ़े तो वो सांस बीच में रुक जा रही। हाँ, आ, एक से दूसरे आयत तक तो पूरा कंटिन्यूशन में नहीं आ रहा। तो उसको कैसा तिलावत करना, थोड़ा आप हेल्प करिए। सूरह यासीन आयत नंबर क्या बोले आप? 54 तीसरी है रुकू में। 54 या 53 है। 54। फलियौम ला तुज़लम नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। छोटी चना आयत है। मैं देख रहा हूँ सामने। वक्फ के हम कायदे पढ़े। हम्म। अब उसमें जो है आपको एक सबक आया, देखिए पीछे वक्फ। वक्फ के अकसाम बोल के पढ़े थे, देखिए हम। 45 46 मतलब। 45 46। ये 47 भी आयत है, ये जो बड़ी आयत है ना। 47 भी आयत। हाँ जी हाँ। हम्म। 47। 46 ऊपर वाली है, जैसा कि वमा तातीहिम, ये जो आयत है ना ये 46 है। अब इसके बाद वहीदा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू, ये जो आयत है 47 है। ये इसको बड़ी क्या आयत करना है है, मतलब ये ये। देखिए यहाँ पर जो है आप वक्फ के अक़साम पढ़े थे, देखिए वक्फ इख्तिबारी, वक्फ इज़्तिरारी, वक्फ इंतज़ारी, वक्फ इख्तियारी। ठीक है। अब किसी चीज की हमको खबर भी नहीं देना है, यानी वक्फ इख्तिबारी के जरिए। वक्फ इंतजारी यानी इख्तिलाफी वजू को भी जमा नहीं करना है हमारे। सांस फूल जा रही है हमारी पढ़ने के लिए, पढ़ते वक्त मजबूरी से ठहर रहे हैं। वक्फ इज़्तिरारी है वो। वक्फ इज़्तिरारी, सांस फूल रही पढ़ते वक्त। तो अगर वहां पर हम रुक रहे तो वक्फ जिस तरह हम करेंगे वो वक्फ के कायदे के एतबार से वहां पर वक्फ करना। फिर उसको स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसा करना, हम पढ़े थे ना। अगर जो है हाँ जी। अल अजीजुल जब्बार है तो अजीजुल जब्बार नहीं बल्कि अल अजीजुल जब्बार बोल के उसको शुरू करना बोल के पढ़े थे हम। वो जी। है, उसको हम स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि जो है अब ये आयत है, देखिए अभी आप जो बताए वो याद पढ़ूंगा मैं। ये देखिए यहाँ पर जिस कलीमे पर वफ किए थे उस पर अलिफ लाम है, तो वस्ल करते वक्त उसको अलिफ लाम से शुरू करना। ये तो वस्ल की बात हो रही, मगर अगर आप जो है उसको जो है फिर से पढ़ना चाह रहे हैं, यानी वहां पर वफ कर दिए, तो उस पर जो हरकत है वो हरकत के एतबार से पढ़ेंगे उसको। मिसाल के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं आप, وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا। सांस टूट गई आपकी। अब फिर क्या करना है,
قال الذين ال- كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. آپ کیا کریے، جب آپ کو جو ہے جہاں پر وقف کرنا ہے نا، جہاں پر سانس چوڑی آ رہی ہے آپ کی، وہاں پر اس کو روک دیجئے. جی روک کے پھر تھوڑا سا اس کو لوٹا کے پڑھ لیجئے آپ. وہی طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ بہتر. معنی اور مطالب کے اعتبار سے اس کو جو ہے تھوڑا سا ملا کے پڑھ لینا. مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہماری تلاوت کی کیفیت ہاں کو. تھوڑا یہ آیت نہیں آیا اس لیے تھوڑا آپ سے مشورہ لینا تھا. برابر برابر. دوسرے آیتیں نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. وہی کو وہی. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے جو ہے اجازت دیجیے. دعا کرتے ہیں کہ لال عالمین ہم تمام کو مولا صحیح صحیح بات تجوید قرآن کو پڑھنے والا بنا دے. الہ العلیم اللہ قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. الہ العلیم اللہ علم سے زیادہ عمل کی ہم کو توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں مولا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو امن عطا فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو سلامتی عطا فرما. الہ العالمین مولا پروردگار عالم مسجد اقصی کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے فرما دے. الہ العالمین ہم میں جن کے والدین باحیات ہیں مولا، مولا ان کو خوب صحت عطا فرما، خوب تندرستی عطا فرما، خوب عافیت عطا فرما. خصوصاً میرے والدین کریمین کو مولا خوب صحت عطا فرما، خوب تندرستی عطا فرما، خوب عافیت عطا فرما، خوب سلامتیوں کے ساتھ عمر خضری عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں مولا، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے. جنت الفردوس و علیین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ان کو فائز فرما دے. الہ العالمین قرآن کے نور سے ہم کو منور فرما دے. الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے چہروں کو منور فرما دے. الہ العالمین قرآن کے نور سے ہم کو منور فرما دے. قرآن کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دے، ہمارا مونس و غمخوار بنا دے. الہ العالمین مولا قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین بہتر سے بہتر انداز میں قرآن کو پڑھنے والا